दसम पिता धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी ते बाबा फतेह सिंह जी ते नाल माता गुजरी जी दे वल्लों 9 पोह दी रात इस थां दे उपर जिहड़ी है कट्टी गई सी। बिल्कुल पुरानी जेल दे वांगू ही ये जो गुरुद्वारा साहिब है इस जगह दे उत्ते हुण सुशोभित है, क्योंकि इस जगह दे उत्ते पहला जेल ही होया करदी सी। जो पुराने समय ते कोतवाली से दरवाजा जिहड़ा लग्या होया सी उसकी तस्वीर तुहानूं दिखा रहे हां। ये जो गेट है जो कंधे विच एक कुंडा लग्या होया है, 2 दरवाजे पे हैं, ये सारे उस समय के पुराने दरवाजे हैं। छोटे साहिबजादे ते माता गुजरी नूं गिरफ्तार करा के ये जो कमरा है इत्थे एक रात उन्हां नूं इस ते कैद रखा जाता है। तो ना उन्होंने रोटी ना पानी तो ना दाले वास्ते कोई कपड़ा दिता जाता है। तो भुक्खण पाने सारी रात इस कमरे दे विच कटदे हन। उसे टाइम दा दरवाजा है? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी। कुंडा जिहड़ा तो देख सकते हो तुसी, ये गेट इस तरीके दे नाल बंद हो जाता और जिहड़ा कुंडा इधरों दी लॉक हो जाता कि इत्थों दी थाना जिहड़ा किसी होर जगह ते शिफ्ट हो जाता है, कोतवाली होर जगह चली जाती है तो स्थान के उत्ते ये पावन इतिहासिक जिहड़ा स्थान इसका दर्जा दिता जाता है। तो गुरु ग्रंथ साहिब जी सुशोभित करके इसनूं गुरुद्वारा श्री कोतवाली साहिब का नाम दिता जाता है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इस वक्त असी मौजूद हाँ गुरुद्वारा श्री कोतवाली साहिब मोरिंडा विखे, जिथे कि दसम पिता धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी ते बाबा फतेह सिंह जी ते नाल माता गुजरी जी दे वल्लों 9 पोह दी रात इस थां दे उपर जिहड़ी है कट्टी गई सी। तुहानूं दस दईए पुराने समयां दे विच थाणिਆਂ ਨੂੰ कोतवाली कहा जाता सी, तां ਇਹ कोतवाली ही सी जिथे कि माता गुजर कौर ते नाल साहिबजादियां दे वल्लों रात कट्टी गई सी। जदों गंगू ब्राह्मण विछोड़े तो बाद परिवारक विछोड़ा पा जांदा दसम पिता दे नाल, तां माता गुजर कौर जी ते छोटे 2 साहिबजादे जिहड़े ने उन्हां नूं गंगू ब्राह्मण अपने घर अपने पिंड खेड़ी लै जांदा है, अपने घर विच रखदा। तो उत्थे तुहानूं दस दईए 8 पोह दी रात जदों माता गुजर कौर जी ते साहिबजादे गंगू ब्राह्मण दे घर रहिंदे ने, तां रात गंगू ब्राह्मण दे मन दे विच लालच आ जांदा है। तां ओह माता गुजर कौर जी दे कोल जो सोने दियां मोहरां दी पोटली पई हुंदी है उस नूं चुक लैंदा है। उस तो बाद जदों माता जी सोने दियां मोहरां वाली पोटली बारे गंगू ब्राह्मण नूं पुछदे ने, जो कि गुरु घर दा रसोईया होया करदा सी, किसी वक्त लालच दे करके उस दे वल्लों अजिहा काम कीता गया। तो जदों माता जी गंगू नूं पुछदे ने कि वो मोहरां वाली पोटली कित्थे है, तो गंगू दे वल्लों रोला पा दिता जांदा है। तो माता जी चुप कराउंदे कहंदे ने कि गंगू रोला ना पा, घर दे विच बाहरों कोई नहीं आया, तू ही किते रख के भुल गया होवेगा। तो अजिही गल दा गुस्सा जिहड़ा गंगू ब्राह्मण वल्लों कीता जांदा है। उस वक्त इस थाणे दे विच जानी खां ते मानी खां थाणेदार जो ने ड्यूटी करदे सन, गंगू ब्राह्मण दे वल्लों इस थां दे उत्ते आके माता गुजर कौर जी ते साहिबजादियां दी शिकायत कर दित्ती जांदी है। तां तुहानूं दस दईए इस थां दे उत्ते माता गुजर कौर ते साहिबजादियां नूं लिआंदा जांदा है ते 9 पोह दी रात जिहड़ी है माता गुजर कौर ते साहिबजादे इस थां दे उत्ते कटदे ने। तां हुण इस थां दे उत्ते गुरुद्वारा कोतवाली साहिब जो सुशोभित है, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे स्वरूप जिहड़े ने इस थां दे उत्ते रखे गए ने। तां आओ इस पावन स्थान के दर्शन करवाने ते तस्वीरां दिखाने कि किस तरीके दे नाल अज भी गुरुद्वारा जिहड़ा इत्थे मौजूद है। और तुहानूं दस दईए कोतवाली दे रूप दे विच ही जिहड़ा गुरुद्वारा इत्थे सुशोभित है। आओ तुहानूं लैके चलदे हां ते दर्शन करवाने हां।
ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਉਹ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 9 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕੋਤਵਾਲੀ ਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਿਖਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 9 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣੀ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ 9 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਸ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਈ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ 10 ਪੋਹ ਨੂੰ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਜਿਹੜਾ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਥਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਥਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ, ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ 9 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੇਟ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਥਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਤਵਾਲੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਕੇ 9 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰਹੰਦੀ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜੋ ਦਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਵੇ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਖ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੇ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਹ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 9 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਠੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ
ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿੰਡ ਸਹੇੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਟਕ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਅਟਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੋਤਵਾਲੀ 'ਚ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਦੇਖ ਸਕਣ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰੇਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਦੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਖ ਹੈ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੋਰਿੰਡਾ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਸੋਈਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਹੰਦ ਜਦੋਂ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਝਲਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪੁਰਾਤਨ ਸਥਾਨ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾਡੈ ਥੇਤ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੁੰਮੇ ਮਾਛੀ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਆ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ, ਮਰਿੰਡੇ ਨੇੜੇ ਖੇੜੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਗੰਗੂ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੰਗਿਆ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਈ, ਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੰਗੂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਸ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਜੋ ਕਿ ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਵੋ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ
ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਕਮਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਲੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਾ ਦਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਰੱਥਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਰਤਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਬਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ 1998 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਲੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ 1704 ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ? ਇਹ ਜੋ ਗੇਟ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 2 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਏ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ? ਥੋੜੀ ਛੱਤ ਇਹਦੇ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਧਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ 1704 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਹੁਣੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਥਾਣਾ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਤਵਾਲੀ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ? ਥਾਣਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1998 ਥਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚੌਂਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, 1998 ਔਰ ਚੌਂਕੀ ਦੂਰੇ। 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਵਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਉਦੋਂ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਥਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਤਵਾਲੀ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਇਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੀ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 9 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜੀ ਇਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਗੇਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡਾ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਲੌਕ ਵਗੈਰਾ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਲੌਕ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੌਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੁੰਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 9 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਾਲਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਹਰਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਗੰਗੂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਟਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 8 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ, ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਉਹ ਘਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਟਕ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 9 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਲਾਡਲੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
9 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 10 ਪੋਹ ਦੀ ਸਵੇਰ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਰਹਿ ਸਕਣ ਜਾਂ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਦਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।